अखंडमंडलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिरोमणि मानव वंदित परम आराध्य प्राणर ठाकुर आपण चरण रे ए अधम जनाऊँ शतकोटी दिव्य प्रणाम एवं भक्त मानस पटरे ठाकुर महाराज चलती प्रतिमा रूपे विवेचित महंत महाराजंकर चरण जुगरे मध्य जनाऊँगी जय गुरुप्रीति संभाषण प्रीति प्रणाम। ठाकुर दक्षिण भाग उपस्थित ज्योतिर्मंडली सेमानंकर पदार बिंदरे ए अधम सशब्द शिरोलोटा प्रणाम निवेदन करुछि एवं ठाकुर बाम भागरे उपवेशन करिथिबा सारस्वत जगतर ट्रस्टीवृंद कर्मकर्ता वृंद निमंत्रित अतिथिवृंद से मो जय गुरुप्रीति संभाषण निवेदन करुछि। सतीर्थ गुरुभ्राता वृंद ब्रह्मभयंकर अंश संभूता मातृमंडली एवं बहु अवतारी पुरुष महापुरुष एवं उत्तम उत्तुंग व्यक्तित्व को जन्म प्रदान करिथिबा ए बंगमाटीर अगणित भाई भौणी और दिव्यात्म मान को मो मोर हृदय अंतर प्रदेश जनाऊँ शतकोटी विनम्र जय गुरुप्रीति संभाषण। वर्तमान समय अतिक्रांत मत संघ शक्ति उपर आलोचना करने कहुई तेरे समय गोटाए भितर सर तेणु मो 5 मिनट भितर सारे चेष्टा करुँची। संतोष भाई जो पृष्ठभूमि में कहते से पृष्ठभूमि टे आरंभ करी मो संघ शक्ति प्रतिष्ठा को समापन करने चेष्टा करुँची। संघ शक्तिर प्रतिष्ठा हो पारे आमे समस्ते प्रतिटी भक्त प्रतिटी भाई प्रतिटी माँ से जो महारास गोपी मानकर जो सानिध्य लाभ होता परम पुरुष कृष्णकर ताहा लाभ करि तो से आम प्रति वर्ष प्रति संघरे प्रति विभागीय सम्मेलन में प्रति जिला सम्मेलन में सार्वभौम सम्मेलन में वर्ष वर्ष धरी आलोचना कर संघ शक्ति विषय तेणु से पृष्ठभूमि में मुझे कहूँ आपण मैंने समस्ते जानती रास रजनी में वेणुवादन कर प्रभु श्रीकृष्ण गोपांगना माने समस्त गृह त्याग परित्याग कर समस्त कर्म परित्याग कर निधुवन आस उपस्थित होती एवं 16 सहस्र रूप धरिक भगवान कृष्ण से सहित रासलीला आरंभ कले। रासलीला किसी समय पर से गोपांगना मान मध्य गोटे आत्म बड़िमार गर्वर एवं अहंकार भाव उद्रेक है। से कौन भाविले रमिलु अनादि पुरुष से परा हेले आंभ बस कृष्ण भगत आंभ प्राय स्वर्गे न हे देवताए ये जो गर्व सृष्टि होगला भगवान गर्व व्यंजनकारी से गर्व को केवे भी सह्य करते ना। तेणु 16 सहस्र गोपांगना जी त्रेतया जुगे केते कौन तपस्या कर भगवान को ये जुगे परम पुरुष रूप में सान्निध्य लाभ करने तपस्या करते रास रंजन सान्निध्य दवाई वेणुवादन से दिन करते से समस्त को परित्याग कर राधा सहित चलीगले। राधा सहित चलीगला गोपांगना मान जो अवस्था होता आपण मान से विषय जानती मुझे पृष्ठभूमि में किसी अधिका कहवाई चाहूनी। तेरे राधा को जो कृष्ण नहीं चली जाऊँगी से समय राधांकर प्रेमोन्माद उछली पड़ा ताको प्रेम वैचित्र कह जाए से भाई अवस्था से कहले कृष्ण पचारे तुम्हें कौटी की जीव कौ कुंज को जीव कि ना तुम जोटि इच्छा मत से नहीं चल। तेणु कृष्ण कांधरे जो राधा बसी गर्व आसला जो गर्व आसला से गोपी जो गर्व आसला से कहते भगवान कृष्ण से कथा जापारे भगवान कृष्ण जो जापारे टी आगु को जाकर कृष्ण अंतर्हित हो गले। कृष्ण जो अंतर्हित हो गले गोपी पड़िला मोहमाड़ी रुधिर बहे वस्त छिड़ी लादिनी शक्ति कृष्ण कांता शिरोमणि
निकुंज कुंजेश्वरी वृषभानुनंदी वृंदावनेश्वरी रासेश्वरी राधाराणीଙ୍କର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ସହି କରିପାରିଲେନି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କାହାରି ଗର୍ବ ଭଗବାନ କେବେ ଗୁରୁ ଭଗବାନ କାହାରି ଗର୍ବ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଧା ସେଠୁ ପଡ଼ିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଲୁଚିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଲୁଚିଗଲା ପରେ ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରହ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମିଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆସେ ନା କୃଷ୍ଣାନୁଭୂତି, ବିରହ ଅବସ୍ଥା ମିଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେ ନା, ବିରହ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସେ। ଏବଂ ସେ ବିରହ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ମିଳନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବିରହ ଅବସ୍ଥା ରାଧାଙ୍କର ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏତକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଅଚେତ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରାଧା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ରାଧା କହୁଛନ୍ତି, ରାଧା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମ ପ୍ରେମ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଗଲ? ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର କିଛି ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ 1600 ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲ ଏବଂ ମୋଠୁ ତୁମେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିପାରିଲିନି ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଜୀବନ ଦାନ କରି ମୋତେ ଦେଖା ଦେଇକରି ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶତ ଶତ ନଦୀର ଧାରା ଏକାକାର ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ରାଧାଙ୍କର ବିରହ ଅବସ୍ଥା, ରାଧାଙ୍କର ମିଳନ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ଅଧିକ। ଏବଂ ରାଧାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ସେ କହିଲେ ଅନେନା ହୀନା ତୁ ବିଚାରୟାମି ସ୍ୱୟଂ ତୁ ଦାରତ୍ମ ମନାର୍ଥ ହେତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୋଷ ମୋର ଆତ୍ମଗଣିବା, ଆତ୍ମଗର୍ଭ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏ ଯାଇ ଆଣିଥିଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ 1600 ଗୋପାଙ୍ଗନା, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 1600 ଗୋପାଙ୍ଗନା ଖୋଜିବା, ନିଧୁବନ୍ତ ଏତେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାନି? କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଥିରେ ସେ କେଉଁଠି ପିଟି ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବାଜିଯିବ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବାନି, ଚାଲ ସେଇ ବଂଶୀ ବାଟକୁ ଯିବା। ତାଙ୍କର ମଧୁର ମିଳନର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଆମେ ସେଠି ଚାଖିଛେ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, କାନ୍ଦିବା, କାନ୍ଦରେ ଭସେଇ ଦେବା। ଯଦି ସେ ସେଠି ଦେଖା ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଯମୁନା ପୁରୀକୁ ଆମେ ଯିବା ଏବଂ ସେଇଠି ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିବା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିରହର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ, ମହାସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶିବାଲି କୁଦେ ହୃଷିକେଶ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଖେଳି ରସ, ରାସ ଛବେ ଗୋପନାରୀ ଏକର କର ଆରେ ଧରି, হইলে বেনি বেনি রূপ গোপীর মিলে ভগবান, কৃষ্ণকে গোপীকে গোবিন্দ গোটি, স্বর্গে দেখন্তি দেবতায়। এই যে কনক্লুজন হেলা, এই কনক্লুজন পূর্বর টিকে কথা মু আপনার কহা চাহুছি। এই যে একাকার হেলে গোপাঙ্গনা মানে, সে গোপাঙ্গনাଙ୍କ ভিতরে চারিটা ভাব লা। গোটে লা রাধা কৃষ্ণଙ୍କର গোটে ভাব, সপক্ষ সুহৃৎপক্ষ ମାନଙ୍କର গোটে ভাব, বিপক্ষ ମାନଙ୍କର গোটে ভাব এবং তটস্থ ମାନଙ୍କର গোটে ভাব। এই চারি ভাব মিশিলে হি সমতা ভাব হয়ে পারিব। ভাব একাকার হব, এক ভাবে সমস্ত অধিষ্ঠ, সমান মন্ত্র সমিতি সমানি, সমান মনঃ সহজিত মেষাম, সমান মন্ত্র অভিমন্ত্র এব সমানে নো হবিষা জুহমি। এই যে কথা ঠাকুর কহিଛନ୍ତି, সময় তো নাই, মু অধিকা কহিপারুনি। তেণু আম ভিতরে ঠাকুরটা কিଏ রাধা নନ୍ତି কিଏ কৃষ্ণ নନ୍ତି, মু সদ্গুরু, ମୋ ଭିତରେ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲୀଳାୟିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଜଗତଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଜଗତ ଜନନୀ। ତେଣୁ ଅନ୍ତଃଶରୀର ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃଶକ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛେ ଗୋପାଙ୍ଗନା। ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋପାଙ୍ଗନା। ସମ୍ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ଆମ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଉପଦେଶ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏକାକାର ହେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବା, ସପକ୍ଷ ସୌତ୍ପକ୍ଷଙ୍କର ସହିତ ମିଶିଯିବା, ବିପକ୍ଷ ଭାବ ରହିବା ନାହିଁ, ତଟସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁ
ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟରେ ଯିବୁ ନା ସେପଟରେ ଯିବୁ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସପକ୍ଷରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିପକ୍ଷରେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ସଂଘ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ, ଆମର ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁରଭିତ ଜୀବନଯାପନ ହେଇପାରିବ, ସରସ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନେବି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନେଇ ମୁଁ ସାରିଦେବି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆଉ ନେବି। ଯଦି ପ୍ରତିଟି ସଂଘସେବୀ ସଂଘ ନିଷ୍ଠା ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଯଦି ସଂଘ ପୂଜା 6ଟା ବେଳେ ଅଛି, ମୋତେ 6ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମରେ କରେ ଯାହା କରେ ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛେ ଜୀବନ ନ ଯାଉ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ନା କାହିଁ ସଂଘରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସଂଘର ଅନୁଶାସନକୁ ମାରିବି, ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛାଚେତା ନିଜର ମନ ଅନୁସାରେ ଚଳିବି ନାହିଁ। ଠାକୁର ଯଦି ଠାକୁର ସଂଘରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଥିପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରଖିବି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବି। ଏବଂ ଯାହା ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ମୋତେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ପଲିସି ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ। ସେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ବିଧ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ମୋତେ ଦେଖି ମୋର କଥା, ମୋର ବାର୍ତ୍ତା, ମୋର ଆଚରଣ, ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସବୁ ଦେଖି ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଶକ୍ତି ହେଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଏକକ ଶକ୍ତିର ଏକକ ହେଇକି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କର ବିଶ୍ୱକୁ। ଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଅଭିମାନଂ ସୁରାପାନଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ ସୁକରିବିସ୍ତଂ ଗୌରବଂ ରୌରବଂ ନର୍କଂ ତ୍ରୟଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଗୁରୁଂ ଭଜେତ୍। ଏ ତିନୋଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଜି ମୋର ଅଭିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୌରବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କମିଲା, ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଧରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନୋବତ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ଆସନଂ ଶୟନଂ ବସ୍ତ୍ରଂ ଭୂଷଣଂ ବାହାନାଦିକଂ ସାଧକେନ ପ୍ରଦାତବ୍ୟ ଗୁରୁ ସନ୍ତୋଷ କାରଣ। ଏଇ 5ଟି ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାଙ୍କର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦାପବାଦ ହେବା କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କଳଙ୍କ ବିଘୋଷିତ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଗୁରୁର ଆଜ୍ଞା ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ରହୁଛି, ସଂଘ କଥା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମାନି ଚଳିବା, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳିବା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛାଚାରିତା। ସଂଘର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଂଘର କଥା ମାନି ଚଳିବା, ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଆଦର୍ଶ ମାନି ଚଳିବା, ଏ ହେଉଛି ସହନଶୀଳତା। ଆଉ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। କରୁଣା ମୈତ୍ରୀ ମୁଦିତା ଉପେକ୍ଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ସେବା କରିବା ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତୃଣେ ଗୁଣତ୍ୱ ମାପ ନିର୍ବୋଧନ୍ତେ ବତାଦନ୍ତି ନ। ସରିଗଲାଣି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବହୁତ 5-7 ମିନିଟ୍ ହୁଏତ କହିଥିବି, ଏତିକି ଭିତରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସହନଶୀଳ ହେବା, ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରି ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାର ବିକାଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଠି ବିରାମ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।